دکھائی دے رہے ہیں، ہے نا؟ اور کچھ نیک جو ہوتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں، جب وہ مرتے ہیں تو ان کا چہرہ اور خوبصورت نظر آتا ہے کہ نہیں؟ جو لوگ مرتے ہیں، جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جو نماز کے پابند ہوتے ہیں، جو روزے کے پابند ہوتے ہیں، جو شریعت کے طریقے پر چلنے والا ہوتا ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے مطابق ہوتا ہے، جس کا چلنا شریعت کے مطابق ہوتا ہے، تو وہ دنیا میں بھی رہ کر نور والا ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ نور والا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم اور آپ مرتا ہے تو کیوں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ چلیے فلاں صاحب انتقال ہوئے ہیں، تھوڑا دیکھ لیا جائے؟ آپ نے کبھی تھنک کیا ہے، سوچا ہے کہ آخر لوگ دیکھنے کیوں جاتے ہیں؟ مرنے سے پہلے کسی نے کوئی ایک گلاس پانی نہیں دیا، مرنے سے پہلے کسی نے تھوڑا سا کھانا نہیں کھلایا، مرنے سے پہلے اس کے ساتھ ظلم و ستم کرتا رہا، ڈیفیکلٹ اور پریشانیاں دیتا رہا، لیکن مرنے کے بعد یہ شخص دیکھنے جا رہا ہے کہ دیکھ لو، لوگوں سے کہہ رہا ہے ارے فلاں میاں انتقال کر گئے ہیں، آپ نے ان کے چہرے کو نہیں دیکھے؟ جا کر کے دیکھ لیجئے۔ آپ نے تھنک کیا ہے، سوچا ہے آخر دیکھتے کیوں ہیں؟ دیکھتے صرف اس لیے ہیں کہ دیکھیے کہ اگر یہ اچھا شخص ہوگا، یہ نیک شخص ہوگا تو ان کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا، ان کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا۔ جو جادوگر ہوگا، جو شریعت کے مطابق کام نہیں کیا ہوگا، جو شریعت کے مطابق کام نہیں کرتا ہوگا، تو ان کا چہرہ عجب ہی ٹائپ کا ہوگا۔ کیا؟ ان کا چہرہ عجب سا ہوگا، ان کا چہرہ عجب ٹائپ کا ہوگا۔ تو حضرات گرامی، ہمیں موت سے پہلے ان تمام چیزوں کی تیاریاں کرنی ہے۔ ہمیں دنیا کو چھوڑنا ہے، ہمیں دنیا کی آرائشوں میں نہیں رہنا ہے، ہمیں فلمی اداکاروں کے پیچھے نہیں چلنا ہے، ہمیں دوسرے لوگوں کے طریقے کو نہیں اپنانا ہے، بلکہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہونا ہے۔ جب ہم مسلمان ہیں تو ہم مسلمان کا طریقہ اختیار کریں گے، ہم کھائیں گے بھی تو بیٹھ کر کے، ہم سوئیں گے بھی تو نبی کے طریقے پر، ہم چلیں گے بھی راستے تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے، کیا؟ نگاہوں کو نیچی کر کے چلیں گے۔ کیوں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جب تم راستے چلو تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر دو۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ کوئی تکلیف دہ چیز مل جائے راستے پر تو آپ ایسا نہ کرو کہ اور دوسری تکلیف دہ چیز لا کر کے رکھ دو کہ کانٹے اٹھے، ہے نا، کہ پیر میں چبھ جائے۔ لیکن سرکار کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو، انسانوں کو ڈیفیکلٹ پہنچانے والی چیز ہو، تو آپ اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹا دیجیے۔ اسلام کہہ رہا ہے۔ اور اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اگر آپ راستے چل رہے ہو، اب مان لیجئے یہاں سے ہمیں دگھوارا جانا ہے، یا ہمیں یہاں سے دریا پور جانا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں خبر نہیں ہے کہ یہاں کے بعد کون سے راستے پڑیں گے، ادھر جائیں گے یا ادھر جائیں گے۔ ویسے ہی میں پہنچا، ویسے ہی دوسرا شخص پہنچا، اگر آپ کی نگاہ اس پر پڑی، آپ سے پوچھ رہا ہے، تو آپ کیا کرو؟ اگر اچھے ہیں، اگر وہ اسلام والا ہے تو سب سے پہلے ان سے سلام کرو۔ کیا؟ سلام کرو۔ پھر اس کے بعد اس کو راستہ بتاؤ۔ یہ طریقہ ہمیں بتایا، اسلام نے ہمیں یہ طریقہ بتایا، لیکن ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ نگاہوں کو نیچے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک دوسرے پر جمائے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ طریقہ ہمارا درست نہیں ہے، یہ طریقہ ہمیں صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ کو ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ چھوڑیں گے کیسے؟ جب ہمارے اندر ایمان مضبوط ہوگا، تب ان سب چیزوں سے دور رہیں گے، ہم گناہوں سے دور رہیں گے، تب یہ سب چیزیں کو دیکھنا نہیں پڑے گا، یہ سب چیز کرنا نہیں پڑے گا۔ جب قرآن کو پڑھیے گا، حدیث کو پڑھیے گا، نماز پڑھیے گا، تو برائی سے باز رہیے گا۔ اب دیکھیے، لوگ بولتے ہیں کہ حضرت ہمیں چین نہیں مل رہا ہے، ہمیں سکون نہیں مل رہا ہے، ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں، ہمارے پاس مال کی کمی نہیں، ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں، ہم نے نہ جانے پورے ہندوستان کا چکر لگایا،
کہ ہمیں راحت مل جائے۔ ہم نے بنگلور کا چکر لگایا، ہم نے کرناٹکا کا چکر لگایا، ہم نے تمل ناڈو اور مہاراشٹر کا چکر لگایا، ہم نے ممبئی کا اور دلی کا چکر لگایا، اس لیے صرف چکر لگایا کہ ہمیں راحت مل جائے، ہمیں چین مل جائے، ہمیں سکون مل جائے۔ لیکن حضرات، ہم نے کافی پیسے کو اسپینڈ کیا لیکن ہمیں چین و سکون نہیں ملا، ہمیں راحت نہیں ملی۔ ہم نے اسپرائٹ تو ضرور پیا، پیٹ کو ٹھنڈا کر دیا، لیکن میں نے کافی چیزیں کھائی لیکن ہماری روح کو کوئی ٹھنڈک پہنچا دے، کوئی ایسی شے نہیں ملی۔ تو میں نے کہا، ارے بدبخت، قرآن کی آیتوں کو کھولو، قرآن میں رب قدیر فرما رہا ہے اگر تم بنگلہ دیش چلے جاؤ، اگر تم نیپال اور بھوٹان چلے جاؤ، اگر وہ افریقہ چلے جاؤ، امریکہ اور پاکستان چلے جاؤ، اگر تجھے راحت نہیں مل رہی ہے، اگر تجھے چین نہیں مل رہی ہے، تمہاری چینی بے چینی میں ہو گئی ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملے گا، ہے کہ نہیں؟ اب کافی پریشان ہو جاؤ، کافی ڈیفیکلٹ میں رہو، اب سب سے پہلے کیا کرو؟ مسجد میں چلے جائیے۔ کہاں؟ مسجد میں چلے جائیے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے یا قرآن کی تلاوت کر لیجیے۔ خدا کی قسم کہتا ہوں، آپ کا جو بے چینی ہے نا، وہ چینی میں چینجنگ ہو جائے گی، آپ کو راحت ملے گی، آپ کو سکون ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کلام اللہ ہے، کلام اللہ کا تذکرہ کرنی چاہیے ہمیں، اور آپ کو یہ طریقہ ہمارے اور آپ کے لیے صحیح ہونی چاہیے، اور یہ طریقہ صحیح ہے۔ کلام اللہ کی کیا کرنا ہے؟ تلاوت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ کیا ہے؟ افضل عبادت، افضل العبادت تلاوت القرآن ہے، کہ افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ تو آپ قرآن کی تلاوت کریے۔ تلاوت کی بات آئی تو تلاوتوں میں سب سے بہتر تلاوت کرنا یعنی پڑھنا قرآن کی تلاوت ہے۔ تو آپ کو کوئی پریشانی ہو، آپ قرآن کھول کر کے پڑھ لیجئے، کوئی ڈیفیکلٹ ہو آپ 2 رکعت سنت پڑھ لیجئے، نفل پڑھ لیجئے۔ اب اس کے بعد کہیں جائیے، آپ سفر میں جا رہے ہیں، اگر آپ ٹور کر رہے ہیں تو سب سے پہلے 2 رکعت آپ ادا کیجئے۔ آپ کا سفر، آپ کا جانا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ جائیں گے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کی ضمانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے رکھی ہے کہ جو شخص دعا پڑھ کے اور 2 رکعت پڑھ کے نفل پڑھ کے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنے حفظ و امان میں رکھ لیتا ہے۔ کیا؟ حفظ و امان میں رکھ لیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نبی کے طریقے کو اپنائیے، نبی کے اپنے طریقے کو نہیں اپنائیے گا تو برباد ہوئیے گا۔ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیے، اپنے نیبرز کا بھی خیال رکھیے۔ کیوں؟ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جو شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، تمام عبادتیں کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، لیکن اپنے پڑوسی، اپنے نیبرز کو ڈیفیکلٹ پہنچا رہا ہے، تو میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ان تمام عبادتوں کو یعنی روزے کو، نماز کو، حج کو، زکوٰۃ کو اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ رب قدیر ارشاد فرمائے گا، اے میرا بندہ، تو تمام عبادتوں کو کر رہا تھا لیکن تو نبی کے تھوڑے سے فرمان پر دھیان نہیں دیا کہ تمہارے نبی نے فرمایا کہ پڑوسی کو خوش رکھو، لیکن تم پڑوسی کو خوش نہیں رکھتا ہے، اس کی وجہ سے تمہارے اعمال کو اکارت کر دیا گیا ہے، تمہارے اعمال کو اسپوائل و برباد کر دیا گیا ہے۔ تو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں تمام عبادتیں بھی کرنی ہیں لیکن اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان لوگوں کے ہسٹری پڑھیے، ان لوگوں کے زندگی کے حالات پڑھیے، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ جانتے ہیں ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ام سلمہ بھی وہاں تشریف فرما تھی۔ ایک بچہ آیا، کیا؟ ایک بچہ آیا، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ، ہمارے اور آپ کے گھر میں کوئی بچہ آ جائے نا تو اسے کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ کیا؟ کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ تو ام سلمہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ،
हम तो दे ही देंगे या दे ही देते हैं, लेकिन उसके कुछ बेनिफिट्स होने चाहिए ना, कुछ फ़ायदे होने चाहिए। तो मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, क्या बहुत बेहतर जवाब दिया मेरे नबी ने, फरमाया कि मोहब्बतें बढ़ेंगी। क्या मोहब्बतें बढ़ेंगी? तो इससे पता क्या चलता है कि हम अपने पड़ोसियों को भी खुश रखें। हाँ, अगर कोई डिफ़िकल्ट आती है, कोई परेशानियां होती है, तो दरियापुर से लोग नहीं आते, बल्कि आपके पड़ोसी आते हैं कि नहीं? आपकी तबीयत खराब हो, आपको कुछ हो गया, तो आपके बगल वाले साथ देंगे, या आपको खिड़कियां वाले साथ नहीं दे सकते। कब? जब तक वो आएंगे तब तक यहाँ हाल बेहाल हो गया रहेगा। तो इसीलिए मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु जारहु बेवायकी, कि वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो अपने पड़ोसियों को खुश नहीं रखता। एक और वाक़या सुना दूं, उसके बाद ख़त्म ही कर दिया जाएगा। क्या ख्याल है, सुना दिया जाए? हैं, इजाज़त हो तभी, ये ज़बरदस्ती नहीं। अब देखिए, हमारा और आपका तरीका अलग थलग है। इब्राहिम बिन अदहम रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। क्या? इससे पहले वो बल्ख के बादशाह के शहजादे थे, यानी इनके वालिद साहब जो थे बहुत बड़े बादशाह थे, बहुत बड़े बादशाह। बल्ख में उसकी शोहरत थी, उसका दबदबा था। अब ये इब्राहिम बिन अदहम अपने मकान में बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, बिस्तर इस्तिराहत पर लेटे हुए हैं। अब छत से किसी के दौड़ने की, चलने की आवाज़ आ रही है। बादशाह ने कहा, इब्राहिम बिन अदहम ने सोचा कि या अल्लाह, मैंने सिक्योरिटी लगा रखा है, मैंने नौकर लगा रखा है, मैंने गार्ड लगा रखा है, कौन है कि जो मेरे छत पे चला गया बिला एलो, बिला इजाज़त, जो टहल रहा है, धम धम की आवाज़ दे रहा है, और मैं बादशाह हूँ, बादशाह का बेटा, यहाँ महल में हूँ, और किसकी इजाज़त हो गई, ज़रूरत हो गई कि वो जा करके हंगामा मचाए हुआ है। उसने भेजा एक गुलाम को। किसको? एक गुलाम को भेजा, कहा कि देखो कौन है। तो गुलाम ने देखा, क्या रे, एक शख्स है, फटा पुराना लिबास है, इधर से उधर टहल रहा है। अब ये आकर के बादशाह को बता देता है, क्या? बादशाह को बता देता है कि बादशाह सलामत, एक शख्स है जो आपके छत पर चक्कर लगा रहा है, टहल रहा है। तो कहा, उसको किसने एलो दिया, किसने उसको इजाज़त दिया टहलने की, यहाँ आने की? हमने सिक्योरिटी लगा रखे हैं, बिना इजाज़त कैसे आ गए? कहा, बादशाह सलामत, आप ही जाइए, जा करके देख लीजिए। क्या? आप ही जाइए, जा करके देख लीजिए। अब ये बादशाह सलामत है, आई गुस्से में, अब नींद में खलल महसूस हो रही है, आराम करने में खलल महसूस हो रहा है। अब ये बादशाह छत पे गया, सीढ़ी के रास्ते छत पर गया। छत पर गया तो क्या देख रहा है कि एक नौजवान इधर उधर से टहल रहा है, इधर उधर टहल रहा है, लेफ्ट राइट कर रहा है। बादशाह ने कहा, अरे तुम कौन है, यहाँ क्या कर रहे हो, हैं? क्यों आए हो यहाँ, आने की वजह क्या है, और कोई जगह तुझे नहीं दिखा, यहाँ क्यों आए हो, आने की क्या रीज़न है? तो उस शख्स ने जवाब दिया, उस लिबादा पहने हुए इंसान ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, हम ऊँट तलाश कर रहे हैं। तो कहा, बहुत बड़ा बदतमीज़ है तू, बहुत कमीना महसूस हो रहा है। अरे ऊँट तलाश करना है तुमको तो रेगिस्तान जाओ, राजस्थान जैसी जगहों जैसे पर जाओ। ये छत पे तुझे ऊँट कैसे मिलेगी, छत पर कैसे ऊँट मिलेगी? तुम्हारा माइंड आउट है क्या, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम उतरो। कहा, बादशाह सलामत, आपने सवाल कर दिया, हमने सवाल किया, आपने जवाब दिया, लेकिन हम एक और सवाल कर रहे हैं। बादशाह सलामत, याद रखिए, जिस तरीके से आपके छत पर ऊँट हमारे नहीं मिल सकते हैं, उस तरीके से अगर आपको बादशाह की ज़रूरत है, खुदा की वली बनना चाहते हैं, अगर खुदा का मुकर्रब बंदा बनना चाहते हैं, तो बादशाह छोड़िए। जिस तरीके से आपके छत पर हमारा ऊँट नहीं मिल सकता है, उसी तरीके से ये महल में आपको खुदा नहीं मिल सकता है। आप खुदा का मुकर्रब बंदे इस महल में रह करके नहीं बन सकते हैं। आपको एक अलग लिबादा इख्तियार करना होगा, आपको एक इस्लाम के मुआफिक चलना होगा। तो बादशाह ने कहा, ये बात तो सही कहा, क्या बात?
تو انہوں نے صحیح کہا کہ ایک اونٹ نہیں مل سکتا ہے چھت پر. ہم نے کہا اونٹ نہیں مل سکتا ہے چھت پر, اور اس نے کہا کہ آپ کو اللہ کی پکڑ ہے, اللہ کی تلاش ہے تو اس محل میں نہیں مل سکتی ہے, خدا کی تلاش ہے تو خدا کی رحمت اس محل میں نہیں مل سکتی ہے. تو اب یہی بے چینی اس کے اندر رہا. کیا بے چینی رہا؟ کہا کہ یار ہماری حکمرانی پوری دنیا پر ہے, پورے سلطنت ہماری پھیلی ہوئی ہے, سب ہمارا چرچا کرتے ہیں, لیکن یہ ہمارے حساب سے صحیح نہیں ہے, اور ہمیں اللہ کی تلاش ہے, ہم اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ رات ہی میں اللہ کی تلاش میں نکل گیا. سویرے سویرے اپنے گھر کے دوسرے کمرے سے ایک راستہ بنا ہوا تھا تو اس گھر سے نکل گیا اور پھٹا پرانا لباس پہن لیا. پہن کر کے اب وہ کہاں چلے گئے؟ دریا کے قریب چلے گئے. کہاں؟ دریا کے قریب. اب سویرا ہوا. سویرے ہونے کے بعد سب لوگ بادشاہ کے دربار میں کہ آخر بادشاہ گئے تو کہاں گئے؟ کوئی میمورنڈم لے کے آ رہا ہے, کوئی اپلیکیشن اور درخواست لے کے آ رہا ہے, کوئی اپنی اپنی شکایتیں پیش کر رہا ہے. اب یہاں بادشاہ کا پتہ ہی نہیں, یہاں بادشاہ کا پتہ نہیں. اب پورے لوگوں نے بادشاہ کی تلاش شروع کر دی, ابراہیم بن ادھم کی تلاش شروع کر دی. اب یہ ابراہیم بن ادھم کہاں ہے؟ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں, تسبیح گن رہے ہیں. اب جاتے جاتے خوب تلاش کر رہے ہیں, سیکورٹی پورے تلاش کر رہی ہے, پولیس پورے چھان بین کر رہی ہے, کہیں نہیں ملا. اس میں سے ایک شخص نے کہا چلو اتنی جگہوں پر آپ نے تلاش کر لی ہے, ہم نے تلاش کر لی ہے, نہیں ملے ہیں ابراہیم بن ادھم, ہو سکتا ہے اس دریا کے کنارے چلیے, ہو سکتا ہے وہاں مل جائے. اب سب وہاں پہنچے, دیکھا بادشاہ سلامت گھر میں محل میں رہ رہے تھے تو پورے ساز و سامان کے ساتھ, اچھا لباس, عمدہ کپڑا, عمدہ کلوتھ پہنے ہوئے. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, پہن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بادشاہ نے سے ان لوگوں نے کہا کہ حضور آپ محل چھوڑ کر کے یہاں پر آئے ہیں, کیوں؟ سرکار چلیے, وہاں پر لوگ آپ کے منتظر ہیں, انتظار کر رہے ہیں لوگ, آپ چلیے. چل کیوں نہیں رہے ہیں؟ یہ پھٹا پرانا لباس آپ پہنے ہوئے ہیں, کتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے رہتے تھے پہلے, آج پھٹا پرانا پہنے ہوئے ہیں. کہا کہ دیکھو ہاں جائیں گے, لیکن ایک شرط ہے. کیا؟ کہا کہ ہاں تمام شرطیں ہمیں مجھے تمام شرطیں منظور ہے. کہا کہ ایک شرط, تمام شرط نہیں, ایک شرط یہ ہے کہ دیکھو میرے ہاتھ میں ایک سوئی ہے. کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں ایک سوئی ہے, اس سوئی کو میں دریا کے اندر گراتا ہوں. کیا؟ اس سوئی کو میں دریا کے اندر گراتا ہوں, یہ دریا کے اندر چلی جائے گی. یہ سوئی جب چلی جائے نا تو تم لوگ اس کو تلاش کر کے لا دینا, جب تم لا دو گے تب میں چلا جاؤں گا. اب کہاں یہ تو معمولی سی بات ہے. اب پنڈوبی وغیرہ کا انتخاب کیا گیا, ایک سے ایک آلات وغیرہ لائے گئے, اب تلاش کرنا شروع کر دیے دریا میں. اب معمولی سی سوئی, ابھی بتائیے معمولی سی سوئی دریا میں گر جائے تو کیسے نکالیے گا؟ نکال پائیے گا؟ نہیں. ارے ایک برتن میں رکھ دیجئے, برتن میں پانی ہو, اس میں سوئی ڈالیے تو پتہ نہیں چلے گا. وہ تو دریا کی بات ہے نا. اب دیکھیے سب لوگ تلاش کرنا شروع کر دیے, پنڈوبی بھی تلاش کرنا شروع کر دیے, کافی دیروں تک تلاشتے رہے لیکن نہیں ملی سوئی. کیا؟ سوئی نہیں ملی. بادشاہ سے کہا بادشاہ نہیں, سوئی نہیں ملی, لیکن چلیے آپ نے شرط رکھی تھی لیکن شرط ناکام رہا, لیکن آپ سے ہمیں گزارش ہے, آپ سے ہمیں ریکویسٹ ہے کہ آپ چلیے, لوگ آپ کے منتظر ہیں, آپ بادشاہ سلامت ہے, اگر آپ ہی نہیں رہے تو یہ سلطنت چلے گی تو کیسے چلے گی؟ اب کہا بادشاہ نے دیکھو میں نکال دیتا ہوں سوئی کو. بولی سبحان اللہ. کہا کہ میں نکال دیتا ہوں. کہا نکالیے. آپ نے حکم دیا. کیا؟
आपने हुक्म दिया किसको? मछली को। अब देखिए पहले बादशाह थे, यही ना, चेंजिंग कैसे आई? दुनिया को छोड़ दिए, दुनियादारी को छोड़ दिए, खुदा से वास्ता रख लिए, यही ना। पहले हुकूमत किस पर थी? लोगों पर। लेकिन अब देखिए खुदा से मोहब्बत हुई, खुदा का मुकर्रब बंदा हुआ, तो दुनिया वालों पर का हाकिम वो थे, लोगों का हाकिम थे, लेकिन आज मछलियों का हाकिम नजर आ रहे हैं। आप देखिए क्या होता है। आपने हुक्म दिया मछलियों को, तमाम मछलियां अपने अपने मुंह में सुई सोने की ला करके पेश कर देती है, सुई सोने की ला करके पेश कर देती है। बादशाह सलामत अर्ज करते हैं, नहीं, ये सोने की सुई हमें नहीं चाहिए, जिस तरह की सुई गिरी थी वैसे ही सुई हमें चाहिए। आप बताएं, अब वो तो लोहे की सुई थी क्या? अब मछली कौन सुई पेश कर रही है? सोने की, चांदी की। तब बादशाह कह रहे नहीं, वही सुई हमें चाहिए जो लोहे की थी। अब क्या होता है? अब मछलियां तलाश करना शुरू कर देती है दरिया के अंदर, खूब तलाश कर रही है, खूब तलाश कर रही है, किसी मछली से नहीं मिल रही है। उसमें एक मछली ऐसी भी है जो तलाश कर लेती है, तलाश करने के बाद किनारे पर आती है, किनारे पर आने के बाद वो अपने मुंह से निगल देती है, किनारे पर रख देती है। उसके बाद बादशाह सलामत कहते हैं, देखो हमने आपसे कहा था कि सुई निकाल देने के लिए, आपने नहीं निकाला। अब हमें आप कह रहे हो जाने के लिए। याद रखो आप लोगों पर पहले हुक्मरानी थी हमारी, क्या? इंसानों पर हुक्मरानी थी, लेकिन आज मछलियों पर जो अंदर है, जो कीड़े मकोड़े हैं, उस पर हमारी हुक्मरानी चल रही है। तो मैं चाहता हूं कि दुनियादार की हुक्मरानी को छोड़ दूं। क्या? दुनियादार की हुक्मरानी को छोड़ दो, ये हुक्मरानी इख्तियार कर लो, इसलिए हम ये सब चीज़ें नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया? तौबा कर लिए, उन्होंने बादशाह छोड़ दी, उन्होंने क्या किया? इबादतें करनी शुरू कर दी। तो कहने का मतलब वो मंशा ये है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अल्लाह का जो बंदा हो जाता है तो अल्लाह उसका हो जाता है। जब अल्लाह उसका हो जाए तो अल्लाह की जितनी पैदा की हुई चीज़ है सब उसकी हो जाती है कि नहीं? अब देखिए गौसे आज़म ही का देखिए, ताजुल शरिया का देखिए, हमारे पीर साहब जो बरेली शरीफ के रहने वाले थे, हैं 2 साल 3 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। अब इनकी हुक्मरानी देखिए, इनकी ज़ुहद तकवा देखिए, परहेजगारी देखिए। आप महाराष्ट्र तशरीफ़ ले जा रहे थे, कहाँ? महाराष्ट्र तशरीफ़ ले जा रहे थे। आपके साथ मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा, हुज़ूर मुहद्दिस कबीर साहब किबला, हमारे जो उस्ताद हैं वो भी जा रहे थे। आप गाड़ी में सवार थे, रास्ते ही में जा रहे हैं, एक ड्राइवर ने कहा कि हज़रत शेर आ रहा है। क्या? शेर आ रहा है, दौड़ता हुआ, फांदता हुआ शेर आ रहा है। हजरत इतना जंगल है, फाका है, हम लोग आज बचेंगे नहीं। क्या? हम आज बचेंगे नहीं हजरत, आज हम लोग की जान खतरे में है, आप कुछ कीजिए, आप बचा लीजिए। कहा घबराते क्यों? अरे वो शेर है ना, वो शेर है ना, और कोई चीज़ तो है नहीं ना। कहा घबराओ नहीं, वो शेर आ रहा है ना, आने दो। हजरत ने फरमाया कि बेटा गाड़ी रोको, वो आएगा, कदमों को चूमेगा, सलाम करेगा, उसके बाद जाएगा। फिर देखो, फिर हम लोग वापस आएंगे, रिटर्न आएंगे, तो फिर वही शेर मिलेगा। अब क्या होता है? अब हम ड्राइवर हैं भाई, अपनी जान खतरे में रख है ना। अब वो कहे दूसरा आदमी भाई कहे घबराता है, तो घबराहट तो होगी ही, शेर है भाई, घबराहट होगी नहीं, चीड़ फाड़ देगा। अब ये उनको भरोसा नहीं कि हजरत वैसे ही बोल रहे हैं, लेकिन क्या होता है? वो शेर आता है, आने के बाद आपसे सलाम करता है। अब जो अल्लाह, मैंने पहले कहा था कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। क्या? अल्लाह उसका हो जाता है। कुरान ने कहा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें कोई खौफ नहीं होता, उन्हें शेर और गिदड़ का खौफ नहीं होता, किसी हाथी का खौफ नहीं होता।
आपने फरमाया था कि हाँ वो जानवर है, वो शेर है, आएगा सलाम करेगा, कदमों को चूमेगा, फिर वो रिटर्न हो जाएगा। वैसे ही वो आता है। अब ये ड्राइवर तो परेशान है यार, है ना। अब वो जान रहे हैं कि अल्लाह के वली है ताजु शरिया, लेकिन भय है। भाई जब हो जाए मामला तब ना समझे कि ये मतलब पक्के वली है, हैं? जब कोई करामत दिखा दे तब ना इंसान समझता कि पक्के वली है, वरना तो कश्मकश में रहता है। तो ऐसा ही हुआ कि वो शेर हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमतुर रिजवान को सलाम किया। हम और आप उनकी ज़बान को नहीं समझ सकते, समझते हैं? बकरी की ज़बान नहीं समझ सकते हैं, गाय की ज़बान नहीं समझ सकते, और लोगों की ज़बान नहीं समझ सकते, लेकिन जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। और वो वली तमाम जानवरों और इंसानों के भाषाओं को जानते हैं। अब ऐसे ही हुआ, वो चूम करके चला गया, फिर हजरत रिटर्न तशरीफ ला रहे हैं, फिर वही जानवर मिला। अब इसका तो खौफ ड्राइवर का ख़त्म हो गया। ख़त्म ये हो गया कि पहले ही देख लिया, जब पहले बच गए तो आखिर में तो ज़रूर बचेंगे, है ना। पहले जब बच गए हम तो आखिर में ज़रूर बचेंगे, तो उसका एतकाद हो गया। कहा कि हजरत हम भी मुरीद थे। किन का? मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुर रिज़वान के ख़ानदान के कोई मन्नानी मियाँ वगैरह थे, तो उनसे वो मुरीद थे, इनसे वो मुरीद नहीं थे। लेकिन कहा हजरत कि ऐसी करामत हमने नहीं देखी आपके ख़ानदान में जब तक हमारी उम्र रही। आपकी करामत काफ़ी अच्छी है। फिर वही जानवर आया, फिर आपसे सलाम व कलाम किया, फिर वो रास्ता इख्तियार कर लिया। तो कहने का मतलब वो मंशा ये है दोस्तों कि हम और आप मिलाद करते हैं किस लिए? करते किस लिए हैं कि दीन इस्लाम की बातें हो। जब हम आपको बताएं, अगर आप अमल नहीं करिएगा तो क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा हो सकता है? नहीं। जब जैसा था वैसे ही रहेगा। तो आप नमाज पढ़िए, तादाद बढ़ाइए, कम है ना, लेकिन याद रखिए अगर आप यकता रहेंगे, आपका सोसाइटी यकता रहेगा, आप लोग शाना बशाना चलेंगे, तो कोई माइकलाल आपको हिला नहीं सकता। हिला सकता है? नहीं। अगर एक घर में अगर गार्जियन मजबूत हो तो उनका घर स्पॉइल नहीं हो सकता है, बर्बाद नहीं हो सकता है। अगर गार्जियन ही वो अगर इस तरह के मामलात करते हो, अगर गड़बड़ हो, तो पूरा ख़ानदान क्या उनके बाल बच्चे जितने हैं सब बर्बाद हो जाएंगे। होते हैं कि नहीं? तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें सच बोलने और सच पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। देखिए सूफी निज़ामुद्दीन अलैहि रहमतुर रिज़वान की ज़िंदगी को देखिए, उनकी हुकूमत पत्थरों पर भी हुआ करती थी। आपको बताएं, हमने अपनी निगाहों से सूफी निज़ामुद्दीन साहब को देखा है। वो ज़िला संत कबीर नगर के रहने वाले, यानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। एक मरतबा मामला ये पेश हुआ कि आपसे कुछ लोग बुग़्ज़ रखने वाले थे, तो आपको चाह रहे थे कि मार दे। कुछ होता है ना कि अच्छे लोगों से दुश्मनी ज़्यादा होती है, बुज़ुर्गों से दुश्मनी ज़्यादा लोग रखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। लेकिन कुछ होते हैं उनसे दोस्ती ज़्यादा रखते हैं, बुग़्ज़ नहीं। लेकिन अच्छों के साथ होता है, बुरा बुरों के साथ होता है। हजरत तशरीफ ले जा रहे थे और क्या हुआ कि एक बकरी का बच्चा रास्ते पे पड़ा हुआ था। क्या? रास्ते पे पड़ा हुआ था बकरी का बच्चा, और ड्राइवर से उसकी ठोकर लग गई, यानी गाड़ी जो थी, गाड़ी से ठोकर लग गई उससे उसका एक टांग टूट गया। क्या? एक टांग टूट गया। अब लोग क्या करने लगे? अब ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अब तेल खत्म और लोग पत्थर पे पत्थर बरसा रहे हैं। क्या? लेकिन देखिए अल्लाह के वली है, बरसा रहे हैं पत्थर, लेकिन उस गाड़ी पर एक भी पत्थर नहीं जा रहा है। अब ये तारीख बताती है, वहां के लोग बताते हैं कि उसी टाइम में तेल भी खत्म हो चुका था। अब बताइए, तेल भी खत्म हो गया। अब कहा हजरत यहाँ कोई पेट्रोलियम नहीं है, यहाँ कोई पेट्रोलियम या क्या बोलते हैं उसको, जहाँ है ना पेट्रोल पंप नहीं है हजरत। अब गाड़ी चलेगी कैसे चलेगी? हैं? पहले ही से तो ये रिजर्व में था। क्या? रिजर्व में था। अब तेल खत्म। हजरत ने कहा क्यों घबराते हो, खोलो ढक्कन खोलो। किसका? जिसमें तेल रखते हो उसका ढक्कन खोलो। कहा हजरत ढक्कन से क्या वास्ता है, उसमें तेल चाहिए ना, वो क्या करिएगा उसमें जी, तेल है ये नहीं, कह रहे ढक्कन खोलिए।
कहा कि बदबक हो तुम, मैं जो कह रहा हूँ करो ना तुम। कहा खोल दिए, लीजिए अब क्या करना है, तेल है ये नहीं है, खुलवा दिए। पता है ना, अब हम ही कहे वह जनरेटर से खोलिए ढक्कन खोलिए हम तेल देते हैं, अब तेल है ये नहीं हो तो गुस्साएगा नहीं वो ऑपरेटर, कहेंगे पगला गया मौलविया है, खुलवा दिया और तेल है ही नहीं है। अब देखिए क्या होता है, हजरत ने कहा खोलो ढक्कन खोलो। ढक्कन खोलने के बाद हजरत ने फूंक मारी, कहा फौरन बंद करो, अब स्टार्ट करो गाड़ी। क्या फूंक मारी और कहा स्टार्ट करो गाड़ी। अब फिर इसका ईमान डगमगा रहा, कहा हजरत तेल दिखाई नहीं उठाते हुए है, अब गाड़ी कैसे चलेगी है, गाड़ी कैसे चलेगी, तेल दिखाई नहीं हो। बदबख्त है तू, चालू कर इसको। मैं नहीं करेंगे, क्या बोले नहीं करेंगे। फिर उसका दिल कहा कि यार हो सकता है इतना साल रहा हूँ उनके साथ, हो सकता है कि कुछ और पढ़े हूँ। उन्होंने चालू करना शुरू किया, चालू हो गई गाड़ी। अब क्या हुआ, गाड़ी चालू हो गई, अब चलने लगी। उधर से पत्थरे बरस रहे हैं लेकिन हजरत को कोई असर नहीं पहुंचा। वहां खड़े हैं, फेंक रहे हैं बगल से, लेकिन हजरत को कोई जरर नहीं पहुंच रहा है। क्यों? ये अल्लाह वाले हैं, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह फरमाता है कि मैं उसका हो जाता हूँ, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, उसकी आंखें बन जाता हूँ, उसका कान बन जाता हूँ, उसके तमाम अजसाम बन जाता हूँ, यानी उसके अंदर मैं ताकत दे देता हूँ, देखने की, पकड़ने की, सुनने की, सोचने की, समझने की, तमाम चीज़ों की मैं ताकत देता हूँ। अब थोड़ा सा सुनिए, अब क्या हुआ। हजरत ने कहा कि बेटा खोलना नहीं ढक्कन, क्या ढक्कन नहीं खोलना, अब ऐसे ही चलती रहेगी तुम्हारी गाड़ी। कहते वाह अब तो अच्छी है, क्या अब इससे बढ़ के क्या हो सकता है साहब, कहे ढक्कन नहीं खोलने के लिए, अब पैसा भी बचेगा, क्या पैसा बचेगा। अब पेट्रोल पंप पे जाते हैं 500-1000 रुपया का भराते थे, लेकिन अब नहीं, क्या अब नहीं भराना पड़ेगा, अब चलाते रहें। कुछ दिन के बाद हजरत ने कहा कि जिंदगी भर वो रखोगे गाड़ी, अगर वो ढक्कन नहीं खोलोगे तो जिंदगी भर वो गाड़ी चलेगी। क्या जिंदगी भर। आपको हो सकता है कि किसी आदमी को सस्पेंशन हो, तो आज मैं बता दे रहा हूँ, आप संत कबीर नगर जाइए। संत कबीर नगर के एक जगह अगिया है, वहाँ पर उनकी मज़ार शरीफ है, जो उर्स निज़ामी के नाम तौर पर मनाया जाता है। या आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, क्या गूगल में सर्च कर सकते हैं। अब देखिए वो नौजवान फिर क्या होता है कि कहा कि यार इतना दिन चला है ना, क्या इतना दिन चला, थोड़ा सा देख लिया जाए, क्या ढक्कन खोल के देख लिया जाए कि बूढ़ऊ का रखे है, क्या ढक्कन खोल करके देख लिया जाए कि बूढ़ू आके रखे का है। अब हजरत ने फरमाया था कि बेटा कभी नहीं खोलना, क्या कभी नहीं ढक्कन खोलना। जब तुम ढक्कन खोल लोगे तो उस दिन से तुम्हारी गाड़ी स्पॉइल बर्बाद हो जाएगी, चलेगी ही नहीं, अगर डालोगे भी तो नहीं चलेगी। क्या अब 6 महीना साल भर हुए, 6 महीना साल भर के बाद इसको रहा नहीं गया, कहा कि देख लेते हैं, गाड़ी खराब हुई ना, क्या आजमा लेते हैं। तो कहना है, तारीख में आता है कि जैसे ही वो ढक्कन खोलता है, देखना चाहता है, तो क्या अब गाड़ी नहीं चल रही है, गाड़ी नहीं चल रही है। तो पता क्या चला कि हमारे कोई अकाबिर, कोई बड़े लोग कोई बातें कहें तो उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्या कबूल करनी चाहिए। हो सकता है कि उसमें हिकमत हो। हमारे वालिद अगर हमसे कहे बेटा तुम दरियापुर ना जाओ, तो आप न जाइए, हम न जाए, क्यों? हो सकता है कि इसमें हिकमत हो। हाँ, बात तो गलत नहीं कर सकता है, माँ तो गलत नहीं कर सकती है। तो वैसे ही याद रखिए, जो अल्लाह के वली हैं, जो कह दे तो उस पर ध्यान दीजिए, उस पर सोचिए, समझिए कि आखिर कहे हैं तो क्यों, उसको मानिए। और ज़्यादा दिमाग भी नहीं दौड़ाइए, अपना घोड़ा भी नहीं दौड़ाइए, इसलिए कि हर एक चीज़ में ब्रेकर होती है, क्या हर चीज़ में ब्रेकर होती है। अब किताब में क्या है, हुजूर ने फरमाया कि 4 से ज़्यादा शादी ना करो। अब कहता है 4 से ज़्यादा शादी ना करो, कहे ना, अब कर ही लिए तो क्या ज़्यादा दिमाग दौड़ाइएगा तो इस्लाम से गए।
اسلام سے خارج ہو جائیے گا. تو ویسے ہی کہنے کا مطلب و منشا یہ ہے کہ آپ اسلام کے طریقے کو اپنائیے، نماز کی پابندی کیجیے، خدا اور رسول کو اذان ہو رہی ہے، ہاں بس ہو گیا، خدا اور رسول کے طریقے پر عمل کیجیے. پڑھ لیجیے. صلاۃ و سلام.